ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ഫാർമ ടിപ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡീസാണ്. കേസ് സ്റ്റഡീസിലെ പാർട്ട് 4 ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇനി 1ഉം 2ഉം 3ഉം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിനു ഈസ് എ 66-year-old woman who underwent a 2-vessel coronary artery bypass graft 8 days ago and has been a ventilation in the surgical intensive care unit since then. Her temperature is now rising and her chest radiograph reveals a new infiltrate in the right lower lobe. Her medical history includes coronary artery diseases with myocardial infarction 2 years ago, COPD and hypertension. All anti-pseudomonal antibiotics in the institution are active against at least 90% of the strains. Binu has no known drug allergies, which is the best empiric therapy for Binu. Option A, ceftriaxone 1 gram intravenously every 24 hours plus gentamicin 7 mg per kg intravenously every 24 hours plus linezolid 600 mg intravenously every 12 hours. Option B, piperacillin or tazobactam 4.5 gram intravenously every 6 hours. Option C, levofloxacin 750 mg intravenously every 24 hours plus linezolid 600 mg intravenously every 12 hours. Option D, cefepime 2 gram intravenously every 8 hours plus tobromycin 7 mg per kg intravenously every 24 hours plus vancomycin 15 mg per kg intravenously every 12 hours. അടുത്ത നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഓരോ ഡാറ്റാസും റീകളക്ട് ചെയ്യാം. ബിനു എന്ന് പറയുന്ന 66-year-old വുമൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ പേഷ്യൻറ്റ്. 2-vessel coronary artery bypass ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് 8 days ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്. സർജിക്കൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ വെൻറ്റിലേഷനിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ റൈസിംഗ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫ് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ലോവർ ലോബിൽ. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് വിത്ത് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ 2 years ago ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. COPD ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, വേറെയുള്ള ഡ്രഗ് അലർജീസ് ഒന്നുമില്ല. എന്തായിരിക്കും ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല എംപരിക് തെറാപ്പി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഈ കേസിൽ പേഷ്യൻ്റ് 8 days ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സുകൾ, അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MDR ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റിസ്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടാവും ഉണ്ടാവുക പേഷ്യൻറ്റിൽ. അതായത് MDR ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂഡോമോണാസ് ഒറിജിനോസ, MRSA പോലത്തെ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള എംപരിക് തെറാപ്പി ചൂസ് ചെയ്യണം. അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസുകളെ ചൂസ് ചെയ്യണം. അത് ഏതെല്ലാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. സെഫിപ്പിം, ടോബ്രോമൈസിൻ, വാങ്കോമൈസിനായിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് എംപരിക് തെറാപ്പി കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വരാത്തത്, എയും ബിയും സിയും വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2. GN is 62-year-old woman who present to the emergency department with a 3-day history of urinary frequency and dysuria. During past 24 hours, she had nausea, vomiting and flank pain. GN has a history of type 2 diabetes, which is poorly controlled with some diabetes-related complications. GN also has hypertension and history of several episodes of deep venous thrombosis. Her medications include glyburide 5 mg orally daily, enalapril 10 mg orally twice daily, warfarin 3 mg orally daily, and metoclopramide 10 mg orally 4 times daily. On physical examination, she is alert and oriented with the following vital signs: temperature 102.8 degree Fahrenheit, heart rate 120 beats per minute, respiratory rate 16 beats per minute, supine blood pressure 140/75 mmHg, standing blood pressure 110/60 mmHg. Her laboratory values are within normal limits except for elevated international normalized ratio 2.7, Bun 26 mg per deciliter, serum creatinine 1.88 mg per deciliter, WBC 12,000 cells per millimeter cube. Her urine analysis reveals turbidity 2+ glucose, pH 7, protein 100 mg per deciliter, 50 to 100 WBCs, positive nitrite 3 to 5 red blood cells, and many bacteria and positive for CAS. Which is the best empiric therapy for GN? Option A, trimethoprim or sulfamethoxazole, double strength orally twice daily for 7 days. Monitor INR carefully. Option B, ciprofloxacin 400 mg intravenously twice daily and 500 mg orally daily
for total of 7 days. Monitor INR carefully. Gentamicin 140 mg intravenously every 24 hours for 3 days. Option D, tetracycline 100 mg once, then 50 mg intravenously every 12 hours, and then doxycycline 100 mg orally twice daily for the total of 10 days. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സൈൻസും സിംറ്റംസും നമ്മൾ റീചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസ് ആണ്. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 7 to 14 days ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ഉണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ 7 to 14 days ആണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയിലും ബിയിലും മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും നമുക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈമെത്തോപ്രിം ഓർ സൾഫോമെത്തോക്സിസോൾ. പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി വാർഫാറിന് ടേക്കൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വാർഫാറിൻ്റെ കൂടെ ട്രൈമെത്തോപ്രിം ഓർ സൾഫോമെത്തോക്സിസോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലീഡിങ് എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ്ങിനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻകറക്റ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിലും സിപ്രോഫ്ലോക്സാക്സിന് കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും വാർഫാറിന്, പക്ഷേ ബ്ലീഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈമെത്തോപ്രിമും സൾഫോമെത്തോക്സിസോളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും, ലോവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതുപോലെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആവരുത്. ഇതിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൈൻസും സിംറ്റംസും മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തെറാപ്പി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ലബോറട്ടറി വാല്യൂസിൻ്റെയൊക്കെ നോർമൽ റേഞ്ചസ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. CS is a 49-year-old postmenopausal woman experiencing severe hot flashes, vaginal dryness and pain during sexual intercourse. CS has a history of irregular heavy uterine bleeding which resulted in the total hysterectomy 5 months ago. Her hot flashes are affecting her quality of life. Which treatment is best to recommend for CS? Option A, estradiol vaginal cream 0.1 mg per gram. Option B, conjugated estrogen and medroxyprogesterone acetate 0.6 to 5 mg per 2.5 mg tablet. Option C, conjugated estrogen 0.3 mg tablet. Option D, ospemifene 60 mg tablets. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് ഉണ്ട്. ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് സിവിയർ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കോൺജുഗേറ്റഡ് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏജൻറ്റ്. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻസർ ബി ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Which medication is most appropriate for a patient with a diagnosis of Cushing syndrome who has had inadequate symptoms relief after surgical resection for a pituitary adenoma? Option A, ketoconazole. Option B, spironolactone. Option C, hydrocortisone. Option D, bromocriptine. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ, കീറ്റോകനസോൾ. കീറ്റോകനസോളാണ് കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോമുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് കോർട്ടിസോളിൻ്റെ സിന്തസിസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഈസ് കീറ്റോകനസോൾ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. A 56-year-old man with type 2 diabetes takes metformin 1000 mg twice daily. He has no other chronic diseases or history of cardiovascular diseases. His current vital signs and laboratory results are as follows. Blood pressure 148/78 mmHg, heart rate 74 beats per minute, and A1C 6.9%. Which agent, if added to the current regimen, has the most potential to reduce both microvascular and macrovascular complications in this patient? Option A, insulin glargine. Option B, lisinopril. Option C, ഗ്ലൈബ്യൂറൈഡ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, നിയാസിൻ. പേഷ്യൻറ്റിന് മൈക്രോവാസ്കുലാറും മാക്രോവാസ്കുലാറും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലാർജീനും ഗ്ലൈബ്യൂറൈഡും മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലിസിനോപ്രിലാണ് ഇവിടെ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറാണുള്ളത്. ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിസിനോപ്രിലാണ് ഇവിടെ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നിയാസിൻ ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ബോത്ത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.